వెల్కమ్ టు కెరీర్ ప్లస్. గత 23 సంవత్సరాలుగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఇంటర్, డిగ్రీ, మాస్టర్స్ మరియు మేనేజ్మెంట్లలో బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, కొత్తగా బీఎస్సీ ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ కోర్సెస్లో ఎంతో మంది విద్యార్థులకి ఉన్నత అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన విద్యాసంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఈ విద్యాసంస్థల్లో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 27,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5-స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఐటీ ఇండస్ట్రీ, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీ, గవర్నమెంట్ అండ్ ప్రైవేట్ సెక్టార్స్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్, సాగర్ నగర్స్, ఇక హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, మియాపూర్, అమీర్పేట్లలో మొత్తం 5 క్యాంపస్లని సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ సక్సెస్ఫుల్గా రన్ చేస్తూ విద్యార్థులకి మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సో సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ యొక్క కోర్సెస్ యొక్క ప్రత్యేకతలు ఏంటి, వాటి వల్ల భవిష్యత్తు ఉపయోగాలు ఏంటి, మనతో మాట్లాడడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు టీవీ9 స్టూడియోలో ఉన్నారు. ఆయన అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాము. అంతకంటే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ యొక్క ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ని ఏవీ రూపంలో చూద్దాం. Every legacy begins with a spark, a single moment where ambition meets opportunity. At Sun International, we don't just offer a degree, we offer a transformation. We believe that behind every global leader, there is a foundation built on discipline, grit, and vision. It's about more than hospitality. It's about the art of management, the science of nutrition, the strategy of business. 23 years of excellence, building dreams like mine. Since 2004, we have been crafting the success capital of this nation. Excellence isn't an accident, it's a habit. It's the sweat in the kitchen, the precision in the suite, the strategy in the boardroom. 36,000 plus students, each with a story of transformation. Step into our world. This isn't a classroom, it's a simulation of the real world. Our kitchens are where heat meets heart. Our boardrooms are where logic meets leadership. Here, we don't just read about the industry, we live it. From BHM to MBA, from BBA to food and nutrition, we cater to every dream. We refine the rough edges until you don't just fit into the industry, you lead it. A massive community of dreamers, now turned into global professionals. At Sun, your classroom has no borders. We give you a passport before you even get your degree. 150 plus global recruiters. Through our international internships, our students are currently making their mark in the USA, Canada, and the UAE. We bridge the gap between Indian talent and global standards. When you study at Sun, the world is your campus. From USA to Canada, from Dubai to Singapore, our footprints are everywhere. Education is the foundation, but a career is the destination. We don't just provide degrees, we provide gateways to the world's most prestigious brands. Year after year, consistent, unmatched, proven. Whether it's the Taj, Marriott, or Cognizant, the world's best come to us because we produce the best. 100% placement, the promise of secure future. From luxury hospitality to corporate giants, the industry trusts the Sun brand. Your career doesn't start after college, it starts here. But life at Sun is more than just uniforms and textbooks. It's the roar of the crowd at Sports Week, the rhythm of the stage at Sunscar. It's found in our festivals, our sports fields, and the lifelong bonds formed in our corridors. A place to belong, a chance to soar. It's a family, a network, a legacy that stays with you long after you hang up your apron. The world is waiting. The stage is set. The only question remains, are you ready to shine? We are Sun. We are the future.
Your dream isn't just a goal. At Sun, it's our legacy. Sun International Institute of Tourism and Management. 85757 95757. రైట్, విల్ టాక్ టు శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు. వెల్కమ్ టు టీవీ 9 స్టూడియోస్ సార్. థ్యాంక్ యూ అండి. ఏవి చూసే చాలా మంది ఇంట్రెస్ట్ చూపించి మీ ఫ్రెండ్ దగ్గరికి వచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు. ఒక స్టూడెంట్ని జాయిన్ చేయించాలంటే పేరెంట్స్కి దే హ్యావ్ మెనీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో వాళ్ళు ఎలాంటి డౌట్స్ రేజ్ చేస్తూ ఉంటారు మీ దగ్గర? వెరీ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే అండి, కోర్స్ కంప్లీట్ అవ్వగానే ఉద్యోగం ఎలా ఇస్తారు అంటే, మోస్ట్ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్ కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ కన్సర్న్ 90% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ కన్సర్న్ ఏంటంటే, ఏ ప్రోగ్రామ్ చేసినా ఆ ప్రోగ్రామ్కి తగ్గట్టు ఉద్యోగం, ఆ ఉద్యోగంలో బాగా స్థిరత్వం కావాలి అని కోరుకుంటారండి. అది కూడా కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యే టైంకి 100% ఒక్కరోజు కూడా ఖాళీ లేకుండా ఉండాలి అని చెప్పి ఏ స్టూడెంట్కైనా ఆ కోరిక అనమాట. సో డెఫినెట్గా అది చేయాల్సిన బాధ్యత కాలేజీది. కానీ అది చేయాలి అంటే దాని వెనక కాలేజ్ ఎంత కృషి చేస్తుందో అలాగే స్టూడెంట్ కూడా హార్డ్ వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందండి. హార్డ్ వర్క్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్. యాక్చువల్గా చెప్పాలి అంటే హార్డ్ వర్క్ అంటే ఫిజికల్ స్ట్రెయిన్ అవటం లేకపోతే మెంటల్ స్ట్రెయిన్ అవటం కాదు. సింపుల్గా మేము ఇచ్చే ఫెసిలిటీస్ని యూజ్ చేసుకుంటానికి రెగ్యులర్గా కాలేజ్కి రావటం. మార్నింగ్ 9:15కి కాలేజ్కి వచ్చి ఈవినింగ్ 4 దాకా కాలేజీలో ఉండి టీచర్స్ ప్రొఫెసర్స్ చెప్పే క్లాసెస్ విని, అలాగే షెఫ్లు కానీ అలాగే ఫ్రంట్ ఆఫీస్ సంబంధించిన ఫ్యాకల్టీ కానీ అలాగే ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి, క్లాసెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ ప్రాక్టికల్స్ ఎక్కువ నేర్చుకుని, అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ ఎవ్రీ సాటర్డే ఇస్ నో బుక్ డే అండి. అంటే సాటర్డే అసలు నోట్బుక్ కూడా తీసుకుని రావాల్సిన అవసరమే లేదు. స్టూడెంట్కి సాటర్డే అంతా కూడా టోటల్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి అన్నమాట. పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్, కమ్యూనికేషన్ క్లాసెస్, అలాగే ఇండస్ట్రీ నుంచి చాలా పెద్ద పెద్ద మేనేజర్స్ కానీ సిఇఓస్ కానీ వచ్చి ఇండస్ట్రీ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటం, ఇండస్ట్రీ యొక్క ఎక్స్పోజర్ ఇవ్వటం గురించి చాలా ఎక్కువ చేస్తాం అనమాట. సో సాటర్డే కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే యాక్టివిటీస్ డే కదా అని చెప్పి పిల్లలు ఇంట్లో కూర్చుంటాం చాలా తప్పు అనమాట. మెయిన్గా చెప్పాలి అంటే అండి, 6 డేస్లో ఈ 6th డే సాటర్డే ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద స్టూడెంట్. ఎందుకంటే మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అందరికీ తెలుసండి, స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా ఏంటంటే మాతృభాష మీద ఎంత ప్రేమ ఉన్నా కానీ ఇవాళ రోజున ఇంగ్లీష్ అన్నది ఎంత ప్రాముఖ్యత ఉందో, ఎంత ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉద్యోగాలు చేయాలి అన్నా, మంచి మంచి పొజిషన్స్లోకి వెళ్ళాలన్నా ఇంగ్లీష్ అన్నది చాలా బాగా నేర్చుకోవాలి. అలాగే మంచి యాటిట్యూడ్ ఉండాలి ఒక స్టూడెంట్కి. అలాగే చాలా మంచి పేషెన్స్ లెవెల్స్ చాలా ఎక్కువ ఉండాలన్నమాట. ఎందుకంటే అండి, మనం ఇతర దేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు డెఫినెట్గా మనం వేరే దేశం నుంచి ఇంకో దేశం వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ లోకలైట్స్కి డెఫినెట్గా నచ్చదు. కానీ వాళ్ళని కూడా మంచి చేసుకుని వాళ్ళతో కూడా మంచిగా ఉండి వాళ్ళతో కలివిడిగా ఉండి బాగా వర్క్ చేయాలి అంటే కనుక ఇవన్నీ ఇలాంటి అంటే క్వాలిటీస్ అన్నీ కూడా చదువుకునేటప్పుడు డెవలప్ చేసుకోవాలి. సో ఇలాంటి క్వాలిటీస్ డెవలప్ చేయడానికే సాటర్డే నో బుక్ డే అని చెప్పి టోటల్గా ఇలాంటి వాటి మీదే మేము ప్రాక్టీస్ కమ్యూనికేషన్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తాం. సార్ మీతో మాట్లాడడానికి కాల్ ఉన్నారు వరంగల్ నుంచి గీత గారు. నమస్తే అండి. నమస్తే మేడం. నమస్తే గీత గారు. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే అండి. నా పేరు గీత అండి, వరంగల్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. చెప్పండి గీత గారు. సార్ ఇప్పుడు మాకు 2 అబ్బాయిలు సార్. పెద్ద బాబు బీటెక్ చేశాడు, బట్ సరిగ్గా ఎక్కడ జాబ్స్ లేదు. సో రెండో బాబు విషయంలో కొంచెం ఏదైనా ఇలాంటి డిఫరెంట్ కోర్స్ ఏమైనా ఆలోచన చేద్దామని మీకు ఫోన్ చేశాను సార్. ఇది ఎలా ఉంటుంది సార్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అది ఉద్యోగాలు ఎలా ఉంటాయి ఏంటో కొంచెం చెప్తారా సార్ వివరంగా? గీత గారు కాల్ చేసినందుకు ధన్యవాదాలండి. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే, ఇంజనీరింగ్ చేసిన పిల్లలకి ఉద్యోగాలు రాలేదు అన్నది దానికంటే కూడా మనం ఉద్యోగం ఎందుకు రాలేదు అన్న దాని మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే అండి, ఏది ఇంజనీరింగ్లో సివిల్ చేసినా లేకపోతే మెకానికల్ చేసినా లేకపోతే కంప్యూటర్ సైన్స్ చేసినా ఏ ఆర్గనైజేషన్స్లోకి తను వెళ్ళాలనుకుంటున్నాడో ఆర్గనైజేషన్ తగ్గట్టు స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటాం చాలా ముఖ్యం అండి వాళ్ళ రోజున. సో బాబుకి అలాంటి స్కిల్స్ బాగా డెవలప్ చేయండి పెద్ద బాబుకి. అలాగే రెండో బాబు గురించి కూడా మీరు ఆలోచించేటప్పుడు ఏం చెప్తున్నారంటే, ఉద్యోగం అనేది చాలా కన్సర్న్గా చెప్తున్నారు. డెఫినెట్గా ఆల్మోస్ట్ 90% ఆఫ్ ద పేరెంట్స్కి ఉద్యోగం అనేది కన్సర్న్. అదర్ 10% ఆఫ్ ద పీపుల్కి ఎలా ఉంటుందంటే, మా సొంత బిజినెస్లోనే మా సొంత బిజినెస్లు టేకప్ చేయాలి, లేదంటే కనుక ఏదైనా స్టార్టప్ కంపెనీస్ పెట్టుకోవాలి అని చెప్పి కూడా చాలామంది తల్లిదండ్రులు పిల్లలు ఆలోచిస్తారు. సో 90% ఆఫ్ ద పేరెంట్స్కి వచ్చేపాటికి ఈ కన్సర్న్ ఏంటంటే, కోర్స్ కంప్లీట్ అవ్వగానే ఉద్యోగం. అలాంటి ఉద్యోగం ఏ కోర్స్ చేస్తే వస్తుంది, ఆ
ఉద్యోగం రాగానే అతను బాగా పర్ఫామ్ చేయగలుగుతాడా, బాగా మంచి మంచి ప్రమోషన్స్ వస్తాయా, శాలరీ హైక్స్ వస్తాయా అన్నది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో డెఫినెట్గా ఇవాళ రోజున సాఫ్ట్వేర్లో కంటే కూడా ఎక్కువ ఉద్యోగ అవకాశాలు అయితే చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయండి. ఇండస్ట్రీ చాలా పెద్ద ఇండస్ట్రీ అనమాట ఇది. సో ఉద్యోగ అవకాశాలు దానికి తగ్గట్టు, ఆ ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టు చాలా మంచి జీతాలతో మంచి ఉద్యోగాలు రెడీగా ఉన్నాయి. కాకపోతే ఇక్కడ కూడా మనం బాబుకి ఆ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసేటప్పుడు దానికి తగ్గట్టు మనం బాబుని హోటల్ ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టు మనం తయారు చేస్తున్నామా లేదా, చదువు ఒకటే చెప్తే చాలదండి, ప్రాక్టికల్స్ బాగా నేర్పియాలి. ఈ చదువుని ప్రాక్టికల్స్ని ట్రైనింగ్ రూపంలో బాగా ప్రాక్టీస్ చేయించాలన్నమాట. సో అప్పుడు డెఫినెట్గా బాబుకి ఉద్యోగం రావడమే కాదండి, ఉద్యోగం అనేది గ్యారంటీగా వచ్చేస్తుంది. కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యే లోపే బిఫోర్ 1 మంతే వచ్చేస్తుంది అనమాట. కోర్స్ కంప్లీట్ ఒక నెల రోజుల ముందే ఉద్యోగం వస్తుంది. కానీ ఆ ఉద్యోగంలో నిలబడాలి, ఆ ఉద్యోగంలో బాగా పర్ఫామ్ చేయాలి, ఆ ఉద్యోగంలో బాగా రాణించి మంచి ప్రమోషన్స్ తెచ్చుకోవాలి, శాలరీ హైక్స్ తెచ్చుకోవాలంటే డెఫినెట్గా స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది. ఆ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలంటే రెగ్యులర్గా 6 days a week క్లాసెస్ రావటం, అంటే ఆల్మోస్ట్ 85% అటెండెన్స్ పైన మెయింటైన్ చేస్తే కనుక డెఫినెట్గా మేము చెప్పే థియరీ క్లాసు, ప్రాక్టికల్స్, అలాగే ట్రైనింగ్స్ బాగా కంప్లీట్ చేయగలుగుతాడు. అప్పుడు ఇంకా వెనక్కి తిరిగి చూడాల్సిన అవసరం లేదండి. అతని జీవితంలో నెక్స్ట్ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లోకి వెళ్ళినాక 40-45 సంవత్సరాలు చాలా ఉన్నతమైన స్థాయికి వెళ్తాడు. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన పిల్లలకి చాలా మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయండి. ఒక్క హోటల్ ఇండస్ట్రీనే కాదు, వీళ్ళు గెస్ట్ రిలేషన్స్ చాలా బ్రహ్మాండంగా మెయింటైన్ చేస్తారు కాబట్టి, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ చాలా బాగుంటాయి కాబట్టి ఇవాళ టెక్ కంపెనీస్, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్, ఐటీ రంగాల్లో, అలాగే కార్పొరేట్ కంపెనీస్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఎయిర్పోర్ట్స్, ఎయిర్లైన్స్, క్రూజ్ లైన్స్ అంటే షిప్స్, అలాగే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, అలాగే ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్, ఒక్క చాటని కాదండి, ప్రతి ఆర్గనైజేషన్లో కూడా ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కాకపోతే నేను ఇందాక చెప్పినట్టు అటెండెన్స్ చాలా బాగా మెయింటైన్ చేస్తే కనుక డెఫినెట్గా చాలా బ్రహ్మాండమైన ఉన్నత స్థాయికి వెళ్ళేటట్టు మేము చేయగలుగుతామండి. నెక్స్ట్ కాలర్ ఉన్నారండి, వరంగల్ నుండి దివ్య గారు. నమస్తే అండి. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే దివ్య గారు. సార్ నాకు బిజినెస్ వెళ్ళాలి అని ఉంది సార్. ఓకే, బిజినెస్ రిలేటెడ్గా కోర్సెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా సార్? డెఫినెట్గా అమ్మ, బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ ఎవర్ గ్రీన్ ప్రోగ్రామ్స్. ఎందుకంటే బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్లో ఏంటంటే హెచ్ఆర్, ఫైనాన్స్, మార్కెటింగ్ అనేవి కోర్ సబ్జెక్ట్స్. ఎనీ స్టార్టప్ కంపెనీ, మీరు ఒక చిన్న స్టార్టప్ కంపెనీ అప్పుడే ఒక 2-3 ఎంప్లాయీస్తో స్టార్టప్ కంపెనీ అయినా కానీ, లక్షల కోట్లు టర్న్ ఓవర్ చేసే, కొన్ని వేల మంది, కొన్ని లక్షల మంది వర్క్ చేసే పెద్ద పెద్ద రిలయన్స్ లాంటి కంపెనీస్ అయినా కానీ హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ లేకుండా, ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ లేకుండా, మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ లేకుండా ఆర్గనైజేషన్స్ ఏ ఆర్గనైజేషన్ ఉండదన్నమాట. సో A to Z అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్లో కూడా మేనేజ్మెంట్ చేసిన పిల్లలకి ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఎందుకు అంటే మీరు చదివేది కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఈ 3 సబ్జెక్ట్సే. ఈ 3 సబ్జెక్ట్స్కి రివాల్వ్ అవుతూ టోటల్గా 36 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. టోటల్గా 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ ఇది. BBA బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఇది డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్. డిగ్రీ తర్వాత MBA ప్రోగ్రామ్ కూడా ఉంటుంది. దాంట్లో కూడా ఇవే కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. అయితే అది మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్. సో ఇంటర్ పాస్ అయిన పిల్లలు BBA చదవచ్చు. అలాగే BBA అయిపోయిన, డిగ్రీ అయిపోయిన పిల్లలైనా కానీ MBA చదవచ్చు మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్లో. ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్ ఎవర్ గ్రీన్ ప్రోగ్రామ్స్ అమ్మ. మీకు ఉద్యోగం అన్నది 100% రావడమే కాకుండా చాలా మంచి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ పెంపొందిస్తాం. కాబట్టి మీరే ఒక 1 year 2 years వర్క్ చేసినాక ఒక కంపెనీ, స్టార్టప్ కంపెనీ పెట్టుకునైనా కానీ, లేదు మీ ఫ్యామిలీ బిజినెస్ అయినా టేక్ ఓవర్ చేయాలన్నా కానీ మీకు చాలా మంచి అవకాశాలు ఉంటాయమ్మా. మరో కాలర్తో మాట్లాడదామండి. ఏలూరు నుంచి సంధ్య గారు. గుడ్ మార్నింగ్ అండి. గుడ్ మార్నింగ్ అండి. సంధ్య గారు నమస్తే అండి. పాపకి బైపీసీ అయ్యింది సార్, నీట్ రాయమంటే రాయనంటుంది. అది మన దగ్గర ఏమైనా కోర్సెస్ ఉన్నాయా సార్? న్యూట్రిషన్ అది ఏమన్నా? డెఫినెట్గా అండి. తల్లిదండ్రులుగా పిల్లల్ని బైపీసీలో జాయిన్ చేసేది అందరినీ MBBS చేయాలని. కానీ MBBS సీట్లు వచ్చేవాటికి అంటే కాంపిటీషన్లో ఎలా ఉంటుందంటే 10% ఆఫ్ ద పీపుల్కి మాత్రమే నీట్ ఎంట్రన్స్ రాసిన వాళ్ళకి సీట్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే సీట్స్ లిమిటెడ్గా ఉంటాయి కాబట్టి. సో మిగతా 90% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ మీ పాప లాగానే చాలామంది పిల్లలు MBBS వైపు వెళ్ళే కంటే అదర్ కోర్సెస్ ఏమున్నాయా అని చెప్పి చూస్తారండి. బట్ డెఫినెట్గా MBBSకి ఈక్వలెంట్గా, MBBSకి ఆల్టర్నేట్గా BSc ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అన్న ప్రోగ్రామ్ ఉంది. ఈ ప్రోగ్రామ్ 3 years రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అండి. మనకు హైదరాబాద్లో ఉన్న 3 క్యాంపస్లు కూడా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ కాబట్టి అక్కడి నుంచే మీకు సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది. అలాగే విశాఖపట్నంలో ఉన్న 2 క్యాంపస్లు కూడా ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేషన్ కాబట్టి అక్కడి నుంచే సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది. ఇది 3 సంవత్సరాల్లో డైటిక్స్, న్యూట్రిషన్కి సంబంధించి సబ్జెక్ట్స్, కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఈ కోర్ సబ్జెక్ట్స్తో రివాల్వ్ అవుతూ అదర్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా నేర్చుకుంటారు. చాలా
ప్రాక్టికల్స్ ఉంటాయండి. అలాగే చదువుకునేటప్పుడే వీళ్ళు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్కి, ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళి ఇంటర్న్షిప్స్ చేస్తారు కాబట్టి వీళ్ళు చాలా బ్రహ్మాండంగా ట్రైన్ అవుతారు. కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యేపాటికి మంచి ఉద్యోగాలు ఇప్పించే బాధ్యత కాలేజే తీసుకుంటుందండి. మన కాలేజీలో ఏ కోర్స్ చేసినా కానీ 100% ప్లేస్మెంట్. ఈ పిల్లలకు కూడా హాస్పిటల్స్లో, ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్లో ఉద్యోగాలు ఎలా వస్తాయంటే బికాస్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ డైటిక్స్ చేయటం మూలంగా ఒక సైన్స్ చదివిన డాక్టరు, అంటే మెడిసిన్ చదివిన డాక్టర్ గారు మెడిసిన్స్తో ఎలా అయితే ఒక పేషెంట్ని ట్రీట్ చేస్తారో, ప్రిస్క్రిప్షన్ ఇస్తారో, అలాగే డైట్ అన్నది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. సో మెడిసిన్ బాగా పనిచేయాలంటే డైట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. కాబట్టి ఈ పిల్లల్ని కూడా సొసైటీలో డాక్టర్ గారు అని పిలుస్తారు, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసిన వాళ్ళని. వీళ్ళు కూడా డాక్టర్స్ లాగానే పేషెంట్స్ని ట్రీట్ చేస్తారు. అలాగే కొంతకాలం వర్క్ చేసినాక, హాస్పిటల్స్లో వర్క్ చేసినాక వీళ్ళు కావాలంటే ఓన్గా ప్రాక్టీస్ కూడా చేయొచ్చండి, క్లినిక్స్ పెట్టుకుని. అలాగే వాళ్ళ రోజున ఫిలిం స్టార్స్ కానీ, స్పోర్ట్స్ పీపుల్ కానీ, పర్సనల్ డైటీషియన్స్ కావాలనుకుంటున్నారు, వాళ్ళు చాలా ఎక్కువ జీతాలు కూడా ఆఫర్ చేస్తున్నారు. మన దగ్గర చదివిన పిల్లలు ఇప్పటికే చాలామంది ఫిలిం స్టార్స్ దగ్గర, చాలామంది స్పోర్ట్స్ పీపుల్ దగ్గర మన పిల్లలు డైటీషియన్స్గా వర్క్ చేస్తున్నారు. సంవత్సరానికి 25 లక్షల నుంచి 30 లక్షల రూపాయల ప్యాకేజ్ కూడా ఉన్నాయండి. చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుందండి ఈ ప్రోగ్రామ్ చేస్తే, ఎస్పెషలీ ఆడపిల్లలకి ఇంకా బాగుంటుందండి. మరో కాలర్ ఉన్నారండి, సికింద్రాబాద్ నుంచి నందిని గారు. హలో అండి నందిని గారు, మీ క్వశ్చన్ అడగండి. హలో, గుడ్ మార్నింగ్ సార్. మార్నింగ్ నందిని గారు. నందిని గారు గుడ్ మార్నింగ్. మా సిస్టర్కి ఇంటర్ కంప్లీట్ అయింది సార్ రీసెంట్ గా. ఓకే అండి. అదే బీబీఏలో జాయిన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సార్. అదే బీబీఏ జనరల్ ప్రోగ్రామ్ కి బిజినెస్ అనలిటిక్స్ కి డిఫరెన్స్ ఏమైనా ఉందా? ఓకే అండి. జనరల్ ప్రోగ్రామ్ వచ్చేపాటికి మీ కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఇందాక నేను చెప్పాను కదండి, మార్కెటింగ్, ఫైనాన్స్, హెచ్ఆర్ ఉంటుంది. అదే బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్లో అయితే కనుక కొంచెం మ్యాథ్స్కి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, అలాగే సాఫ్ట్వేర్కి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి. ఎవరైతే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో ఎక్కువగా వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నారో, టెక్ కంపెనీస్లో ఎక్కువ వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నారో, ఐటీ కంపెనీస్లో వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్లోనే మీకు బిజినెస్ అనలిటిక్స్ చేస్తే ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లో కూడా ఉద్యోగాలు చాలా ఎక్కువ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయన్నమాట. ఎక్కువ అవకాశాలు కాదండి, 100% వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. అలాగే బీబీఏ జనరల్ చేస్తే ఎనీ ఆర్గనైజేషన్, ఏ ఆర్గనైజేషన్ అయినా ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయన్నమాట. ఒక్కసారి sun.edu.in అన్న వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి బీబీఏ అని కొడితే బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి, బీబీఏ జనరల్కి సంబంధించి టోటల్గా 36 సబ్జెక్ట్స్ మీకు కనపడతాయండి అక్కడ. లేదు బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్ అని క్లిక్ చేస్తే కనుక మీకు అక్కడ బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్లో సబ్జెక్ట్స్ ఏముంటాయి, కొంచెం వేరియేషన్ ఉంటుంది అనమాట. టోటల్గా 36 సబ్జెక్ట్స్లో ఆల్మోస్ట్ 15 సబ్జెక్ట్స్ వేరియేషన్ ఉంటుంది. సో ఆ సబ్జెక్ట్స్ ఏది మీకు సూట్ అవుద్ది, ఎలాగ సూట్ అవుద్ది అన్నది మీరు ఆలోచించుకుని ఒకసారి బాబు యొక్క స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి, అంటే బాబు ఏ కోర్స్ చేస్తే బాగా రాణించగలడో కూడా మీకు అర్థం అవుద్ది. అంటే టెక్ కంపెనీస్లోకి వెళ్ళాలి, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లోకి అంటే డెఫినెట్గా బిజినెస్ అనలిటిక్స్ చాలా బాగుంటుందండి. సో ఆ చిన్న వేరియేషన్ని గమనిస్తే సరిపోద్ది. లేదు అన్న మన కాలేజ్ ఆల్ 7 days a week మనకి ఓపెన్ చేసి ఉంటుందండి. మార్నింగ్ 9:30 నుంచి ఈవినింగ్ 6 o'clock దాకా కాలేజ్ ఓపెన్ చేసి ఉంటుంది. అలాగే మీకు అక్కడ కౌన్సిల్ చేయడానికి ప్రిన్సిపల్స్ కానీ, అలాగే కౌన్సిలర్స్ కానీ, హెడ్స్ కానీ అందరూ ఉంటారు. వాళ్ళతో మాట్లాడి మీరు డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. మీరు హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి హైదరాబాద్లో ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ దగ్గర ఒక క్యాంపస్ ఉందండి. అలాగే అమీర్పేట్ మెట్రో స్టేషన్ దగ్గర ఒక క్యాంపస్ ఉంది. అలాగే మియాపూర్ మెట్రో స్టేషన్ దగ్గర కూడా ఇంకో క్యాంపస్ ఉంది. ఈ 3 క్యాంపసెస్లో మీకు ఏది దగ్గర లాజిస్టిక్స్గా మీకు ఎంత వీలుగా ఉంటుందో చూసుకుని ఆ క్యాంపస్కి మీరు ఎనీ టైం ఆల్ 7 daysలో మీకు ఎప్పుడైనా మీరు రావచ్చండి. పేరెంట్స్కి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే డైరెక్ట్గా మీతోనే మాట్లాడాలనుకుంటే మీరు ఏ క్యాంపస్లో అవైలబుల్గా ఉంటారు? ఐ విల్ బీ రోమింగ్ ఇన్ ఆల్ ద 5 campuses అండి. అంటే ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క క్యాంపస్లో ఉంటాను. 3 days వైజాగ్లో ఉంటే కనుక 4 days హైదరాబాద్లో ఉంటాను. కాబట్టి డెఫినెట్గా మా క్యాంపస్ని, అంటే నేను క్యాంపస్లో లేకపోయినా కానీ క్యాంపస్కి వచ్చి మా హెడ్స్తో మాట్లాడి, మా హెడ్స్ దగ్గర నుంచి ఫోన్లో నన్ను కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ అన్ఫార్చునేట్గా ఆ రోజు నేను కనుక ఆ క్యాంపస్లో లేకపోతే, నిజంగానే మీరు అడిగినట్టు చాలామంది పేరెంట్స్, స్టూడెంట్స్ నన్ను ఎక్కువగా టీవీలో చూస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి శ్రీకాంత్ గారితో మాట్లాడాలి అని చెప్పి ఫోన్లు చేస్తారు. అలాగే నన్ను పర్సనల్గా కలవటానికి కూడా ప్రయత్నిస్తారు. బట్ నేను ఈ 5 క్యాంపస్లు నేను రెగ్యులర్గా, అంటే నేను వాచ్ చేయాలి, కొంచెం క్లోజ్గా అబ్జర్వ్ చేయాలి. కాబట్టి ఐల్ బీ ఇన్ ఆల్ ద క్యాంపసెస్ ఎవ్రీ డే అండి. అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక్కొక్క క్యాంపస్ ఒక్కో రోజు ఉంటాను కాబట్టి ఒకే క్యాంపస్లో దొరకపోవచ్చు. బట్ యూ కెన్ కాంటాక్ట్. కానీ అంతమందికి టైం కేటాయించడం కూడా కష్టమే కావచ్చు. కాకపోతే వెన్ ఐఎమ్ దేర్ ఇన్ ద ఆఫీస్ ఫ్రమ్ 9:30 to evening 6, డెఫినెట్గా ఐ ట్రై టు
meet each and every student and parent and try to resolve each and every problem. దట్స్ గ్రేట్. మీరు కొత్తగా తీసుకొచ్చిన కోర్స్ గురించి చెప్పండి, బీఎస్సీ ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ గురించి. ఏఐ డేటా సైన్స్ మనందరికీ తెలుసండి, కోవిడ్ తర్వాత ఎంత బ్రహ్మాండంగా మనం దీని గురించి మాట్లాడుకుంటున్నతో పాటు పిల్లలు ఎంత ఇంట్రెస్ట్గా చూపిస్తున్నారు. ఇవాళ ఈ జనరేషన్ మనం జెన్జీ అని పిలుస్తాం అనమాట. ఈ జనరేషన్కి ఒక మొబైల్ ఉంటే చాలండి, ప్రపంచం వాళ్ళ చేతిలో ఉంటుందన్నమాట. సో ఎలాగ ప్రపంచం మొత్తం వాళ్ళు చుట్టూ రాగలుగుతున్నారు ఒక ఫోన్ చేతిలో ఉంటే? బికాస్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, డేటా సైన్స్. అంటే వాళ్ళకి కావాల్సిన డేటా అంతా ఫోన్లోనే దొరుకుతుంది. వై? బికాస్ డేటా సెంటర్స్, పెద్ద డేటా సెంటర్స్ లైక్ గూగుల్ కానీ ఇలాంటి పెద్ద డేటా సెంటర్స్కి ఉన్న అనుసంధానంగా ఉండే డేటా సెంటర్స్లో కూడా ప్రతి డేటా సెంటర్లో కూడా ప్రతి మనిషికి ప్రతి వస్తువుకి సంబంధించిన డేటా వాళ్ళు స్టోర్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి దే ఆర్ ఏబుల్ టు గివ్ డేటా టు ద ఫోన్స్ అనమాట. అంటే ఏ ఫోన్లైనా ఏ యాప్లోకైనా ఇవ్వగలుగుతున్నారు. సో అలాగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ త్రూగా మనం ఒక ఆర్కిటెక్చర్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే జస్ట్ ఒక ఆర్కిటెక్చర్ అని చెప్పి మన ఫోన్లో కొడితే మనకు ఒక 100 మంది ఆర్కిటెక్చర్ గురించి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. ఎలా వస్తుంది అంటే ఆ డేటా డేటా సెంటర్స్లో ఉంటాం, ఆ డేటాని ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రూపంలో మనకి అందిస్తుంది అనమాట ఫోన్. సో దిస్ ఇస్ వెరీ సింపుల్ టెక్నాలజీ అండి. కాకపోతే చదువు అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి క్లాసెస్కి అటెండ్ అవ్వడం చాలా ఇంపార్టెంట్, అలాగే ప్రాక్టీస్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి ఇది ఇంతకుముందు ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్లోనే ఈ కోర్స్ ఉండేది, బట్ ఇవాళ రోజున డిగ్రీలో కూడా ఇది ఆఫర్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. సో మనం ఇది ఎప్పుడైతే ఆఫర్ చేశారో వెంటనే అఫిలియేషన్స్ తీసుకున్నాం. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేషన్స్ హైదరాబాద్లో, ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేషన్స్ విశాఖపట్నంలో. సో చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అండి. ఇవాళ రోజున జెన్జీ పిల్లలకైతే కనుక డేటా సెంటర్స్ గురించి కానీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించి కానీ పెద్ద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయక్కర్లేదు. బట్ ఆ డిగ్రీ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి క్లాసెస్కి రెగ్యులర్గా రప్పించి వాళ్ళకి బాగా ప్రాక్టీస్ చేపించడం, మంచి థియరీ క్లాసెస్ చేపించడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. చాలామంది ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్స్కి, ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్కి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు. దానికోసం ఏమైనా అడిషనల్గా ఫీజు ఉంటుందా, లేకపోతే నార్మల్ అయినా ఎవ్రీబడి? మా దగ్గర ఉన్న గొప్పతనం అదేనండి. వీ కలెక్ట్ ఫీజ్ ఓన్లీ ఫర్ ద ప్రోగ్రామ్ అనమాట. టోటల్ ఏ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్కైనా కానీ, అది హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అవ్వచ్చు, మేనేజ్మెంట్ అవ్వచ్చు, ఇప్పుడు బీఎస్సీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ డేటా సైన్స్ అవ్వచ్చు, దేనికైనా కానీ టోటల్గా డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ చేయడానికి 3,60,000 రూపాయలు అవుతుందండి. ఈ 3,60,000 కూడా ఒకేసారి పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. 5 ఇన్స్టాల్మెంట్స్లో పే చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జూలైలో క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయితే ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ జూలైలో క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవ్వగానే పే చేస్తారు. తర్వాత జనవరి, ఆ తర్వాత జూను, మళ్ళీ జనవరి, మళ్ళీ జూన్, అలా 5 టర్మ్స్లో పే చేస్తారు. ఈక్వల్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. అదీ కాకుండా దీంట్లోనే మేము మొత్తం టోటల్గా అంటే యూనిఫామ్స్ కానీ, బుక్స్ కానీ, స్టేషనరీ కానీ, స్టడీ మెటీరియల్ కానీ, ఆఖరికి యూనివర్సిటీ ఫీజు, ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు కూడా మేమే పే చేస్తామండి. అలాగే మా దగ్గర జాయిన్ అయిన ప్రతి స్టూడెంట్ని ఫ్రీగా ఒక ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్కి తీసుకెళ్తామండి. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద స్టూడెంట్. ఒక పాస్పోర్ట్ అతను స్టూడెంట్ అప్లై చేసి పాస్పోర్ట్ తీసుకుంటమే కాకుండా ఆ పాస్పోర్ట్లో స్టాంపింగ్ అవటం, విదేశాలకి సింగపూర్ కానీ, లేకపోతే దుబాయ్ కానీ, లేకపోతే మలేషియా కానీ, లేకపోతే థాయిలాండ్ కానీ ఒకసారి చదువుకునేటప్పుడు వెళ్ళి రావడం అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. వై? స్టాంపింగ్ అయితే కనుక వాళ్ళకి ప్లేస్మెంట్ అన్నది చాలా ఈజీగా వస్తుంది కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక. ఇలా మేము స్టార్ట్ చేసి ఇంటర్నేషనల్ టూర్ ఫ్రీగా ఆఫర్ చేయడం దగ్గర నుంచి ప్రతి స్టూడెంట్ ఒక్కసారన్నా విదేశాలకు వెళ్ళొస్తున్నాడు. అలాగే చాలామంది స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ రోజున ట్రైనింగ్కి బయటికి వెళ్తున్నారు. ట్రైనింగ్కి పంపిస్తున్నాం, ఆస్ట్రేలియా పంపిస్తున్నాం, న్యూజిలాండ్ పంపిస్తున్నాం, మలేషియా పంపిస్తున్నాం, అలాగే సింగపూర్ పంపిస్తున్నాం, అలాగే అమెరికా, కెనడా అలాంటి దేశాలకు కూడా ట్రైనింగ్ పంపిస్తున్నాం అండి. 4 months ట్రైనింగ్, 6 months ట్రైనింగ్కి. అలాగే ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఉంటాయండి కొన్ని సబ్జెక్ట్స్కి. అలాగే ఒక సెమిస్టర్ కావాలంటే సింగపూర్ వెళ్ళి చదువుకోవచ్చు, అలాగే యూకే వెళ్ళి చదువుకోవచ్చు. ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ కూడా మన దగ్గర ఉన్నాయి. కాబట్టి స్టూడెంట్స్ ఒక చదువుకునే 3 years టైంలోనే దగ్గరగా 3-4 సార్లు విదేశాలకు వెళ్ళి వచ్చే అవకాశం మనం కల్పిస్తామట. అందుకనే సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఈజ్ వెరీ ఫేమస్ ఫర్ గివింగ్ ఇంటర్న్షిప్స్, ట్రైనింగ్, ప్లేస్మెంట్స్ ఆల్సో యాజ్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్. ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ గురించి స్పెసిఫిక్గా చెప్పండి. అంటే ఏ కంట్రీస్లో మీరు జాబ్స్ ఆఫర్ చేస్తారో అక్కడున్న కంపెనీస్తో టైఅప్స్ ఉన్నాయా? ఎట్లా పాసిబుల్ అవుతుంది అసలు? హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇస్ చాలా పెద్ద ఇండస్ట్రీ అండి. అంటే మీకు అమెరికా నుంచి అటు ఈ కార్నర్లో ఉన్న జపాన్ దాకా వరల్డ్ మ్యాప్లో ఉన్న అన్ని కంట్రీస్లో టూరిజంలో చాలా బాగా డెవలప్ చేస్తున్నారు, చాలా బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు. ఫస్ట్ థింగ్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్కి చాలా ఈజీ అండి. అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివేటప్పుడే ట్రైనింగ్ కోసం వెళ్తారు స్టూడెంట్స్. 6 months ట్రైనింగ్కి వెళ్తారు, అలాగే ఇంటర్న్షిప్స్కి వెళ్తారు, అలాగే ఫైనల్గా వచ్చేప్పటికి ప్లేస్మెంట్స్. ఇవాళ రోజున more than 60% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్కి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వస్తుంది అంటే కనుక బికాస్ ఆఫ్ ద ఇండస్ట్రీ, వాస్ట్ ఇండస్ట్రీ,
అంత రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. మన దగ్గర ఇప్పుడు దాకా ఈ 23 సంవత్సరాల్లో 27,000 స్టూడెంట్స్ పైగా పాస్ అవుట్ అయి బయటికి వెళ్తే దీంట్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సంబంధించిన స్టూడెంట్సే 10,000 మంది స్టూడెంట్స్ పైగా ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ప్లేస్ అయ్యారండి. అలాగే వర్క్ చేస్తున్నారు. ఇవాళ మాకు ఫస్ట్ 3-4 బ్యాచెస్ నుంచి వాళ్ళు ఆల్రెడీ 35-40 ఇయర్స్ రీచ్ అయ్యారు కాబట్టి వాళ్ళు ఆల్రెడీ సీనియర్ మేనేజర్స్ అయిపోయారు. వాళ్ళకి రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే ఇమీడియట్గా మన కాలేజ్నే అంటే అప్రోచ్ అయ్యి మన కాలేజ్ నుంచే స్టూడెంట్స్ని తీసుకుంటాం మూలంగా ఇంకా ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ అన్నది ఎక్కువ పెరిగినాయి అనమాట. యాక్చువల్గా చెప్పాలి అంటే స్టూడెంట్కి ఇంకా మనం నేర్పించాల్సింది చాలా ఉంది. అంటే చాలా అంటే మనం చెప్పాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే మన తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి ముఖ్యంగా మన స్టూడెంట్స్కి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఎంతైనా ల్యాక్ అవుతున్నాయండి. అది చాలా ఇంప్రూవ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి అది కనుక ఇంప్రూవ్ అయితే ఈ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ పర్సంటేజ్ కూడా ఇంకా బాగా పెరుగుద్దండి. రైట్ అండి. థ్యాంక్ యూ శ్రీకాంత్ గారు, థ్యాంక్ యూ ఫర్ జాయినింగ్. కోర్సెస్ ఏమేమి ఆఫర్ చేస్తున్నారు, కొత్తగా లాంచ్ చేసిన కోర్సెస్ ఏంటి, వాటి ఫ్యూచర్ ఏంటి, కెరీర్ అలానే ప్లేస్మెంట్స్ గురించి మాకు క్లియర్గా వివరించడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ. ఇది వాళ్ళ కెరీర్ ప్లస్. ఒక షార్ట్ బ్రేక్ తర్వాత అప్డేట్స్ కొనసాగుతాయి. చూస్తూనే ఉండండి TV9.